Okay, anyway, let me start. Let others join. Last class also, we missed that session. So, we just started explaining, I just started explaining that network layer is a must for a router to function. So, this is a router or a switch. This one is a switch, S1, or you can call it R1, router. S1. So A to S1, S1 to S3, and then to D. So this is the path when A is communicating with D. So in the network layer, there will be a header which contains an IP address, and looking at the IP address, this router, this is the router. So the from A, the datagram would come, there is a header, and there is some processing. There is a routing table. So it will consult this routing table, and this routing algorithm will work, and it will find out to which interface the packet has to be forwarded. And it will put it to the data link layer, and it will go to the next hop. So that is how this router works. The networking takes place through with the help of routers. So it could be a LAN, a WAN, many networks could be there. Routers could be connected to many networks. There could be many interfaces for routers, F1, F2, F3 like that. So this is basically what is happening in a router. And one terminology I want to introduce is a connection-oriented service and connection-less service. Connection-oriented means it's like the telephone network. First, we set up a connection. Once we set up a connection, whatever we send, it will be in on the same path, same route, and it will be in order. And all packets can be delivered, and then connections terminated. That is a connection-oriented service. However, internet being a collection of a large number of networks, to find out a connection would be very difficult, and set up a connection would be very difficult, and mostly we use connectionless service, which means each packet is independent and it would travel as and how the traffic is evolving, could go through various places and it would reach the destination. So this is the datagram approach to packet switching. This is used in internet at the network layer. So communication at the network layer in the internet is connectionless. There is no connection defined. Each packet can traverse in any way by routing, by looking at the net ID portion and consulting the routing table, the router will forward it. So all packets need not traverse the same route depending upon the congestion, depending upon the buffers getting full, depending upon the traffic across various links. Different packets would take different routes. And again, this packet switching, datagram switching is used in internet. Apart from that, you have a virtual circuit switching. So there is some form of connection-oriented type of service possible. So in bracket I put it is a combination of circuit switched and datagram. So they would somehow identify a route, and that route is called an identifier, a virtual circuit, not a hard circuit. A virtual circuit identifier could be assigned, and a route could be established. That type of datagram switching is also there. It is called the virtual circuit switching. So I just mentioned that it's not that connectionless and internet uses that connectionless datagram packet switching. A virtual circuit switching is also possible. So switching at the network layer in the internet uses datagram approach to packet switching. That is mainly used in internet.
The other possibility is also there. Now see the position of IPv4. IPv4 is in the network layer. I put in the yellow. There are other protocols which we haven't seen it. Address resolution protocol, reverse address resolution, all these protocols are there. And the transport layer, there are various other protocols. And IPv4 is unreliable. Unreliable means there is no flow and error control. Okay. It is connectionless datagram protocol. So point to note is it is unreliable. Error control, flow control is not implemented at network layer because network layer already has a great task to reach the destination somehow, to make the datagram move from the source to the destination. What it does, we call it the best effort delivery. So in bracket I have put does is it's best to get a transmission through to its destination, but there is no guarantee. However, so you have a postal department. Olden days, you write a letter, you go to the post box, you put it there. Postman would come, take it to the office. Then some carrier would take it to the destination office. From there, a postman would deliver. However, you don't know whether uh, it is delivered to the receiver. There is no acknowledgement or anything like that. However, the postal department does this the best effort. So that is called the best effort delivery. And the other things like reliability, etc. IPv4 relies on higher layers to take care of all these other problems like flow control and error control. So it becomes the duty of a transport layer. In data link layer, it is there, but it is across a link. In transport layer, it is end to end, process to process. So that transport layer will have that function. So which is already there in the data link layer. Now, IPv4 is focusing on this routing. So here I have put the uh, header structure of IPv4. See the various fields. So there are in white there are five rows, and each row has different field of different length of different bits. The source IP address and destination IP address anyway it is 32 bit. So each row is 32 bit. So in the header we would place the source IP address, who is sending it, the node A. Destination IP address, who is receiving it, the node D. That IP address is to be put. They have to find out the IP address. So that is why there are other protocols. Source knows its IP address. And there are three other rows in which 32 bits are split into different fields. So we will just see each of the field one by one. First is version. So that is 4 bits. So it is version 4 for IPv4. So this field will tell the IPv4 software running in the process machine that the datagram has a format of version 4. വെർഷൻ 4ന്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ വെർഷൻ 4 മിസ്സായിപ്പോയി അവിടെ. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഹെഡർ ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഹെഡറിലെ 5 റോ ഓഫ് 4 ബൈറ്റ്, 32 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബൈറ്റ്. 5 റോ ഓഫ് 4 ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ബൈറ്റ്. 20 ബൈറ്റ് എന്തായാലും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. However, there is another colored header portion which is called the option, which is over and above this 20 bytes. So the header, in the top you see header and data. Header can be a minimum of 20 bytes and go up to 60 bytes. And data is given 20 bytes to 65536. Okay. That many bytes of data can be there. So the length of the header is specified in the next field. And third field is service, that is 8 bits. Fourth bit is the total length, 16 bits. Then in the second row you see identification, that is for fragmentation. Flags, 3 bits, again for fragmentation. And fragmentation offset, 13 bits for fragmentation. I'll talk about fragmentation later. Then time to leave, 8 bits. How long a datagram
should remain circulating in the internet, after which it becomes a nuisance and it has to be removed. So there is some time, 8 bits. Protocol, which is the higher level protocol, which is making use of this datagram. Protocol would be there in the higher level, TCP. Then the checksum, we have seen checksum. A minimum amount, minimum header, only for the header, checksum. Header, checksum. Then IP address, destination IP address, and source, and the option. So first two we have seen, and the third one is the service. So what type of service? So it was an earlier interpretation. Later on, that type of service field was changed to differentiated services. So in the earlier interpretation, a type of service. So you see the bits, first 3 bits in the left side, it is precedence. ഇതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഡാറ്റാഗ്രാമിൽ, അത് 3 ബിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെയുള്ള 4 ബിറ്റിൽ ഡിലേ മിനിമൈസ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂപുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റിക്കാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണോ. നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? There are many metrics in a network. Which is the metric we are trying to maximize or minimize? അതനുസരിച്ച് ആ ബിറ്റ് 1 ആക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിലേ കുറയ്ക്കണം, ചിലപ്പോൾ വെറും ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ത്രൂപുട്ട് കൂട്ടണം, ചില ഒരു ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റി കൂട്ടണം. സാധാരണ പൊതുവിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം പ്രൊവിഷൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അത് പ്രൊവിഷനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് IPv4. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ഫീൽഡിനെ പിന്നീട് അവർ ഒരു കോഡ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സർവീസ് ആയിട്ട് മാറ്റി, 8 ബിറ്റിനെ തന്നെ. പക്ഷെ അതും ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയില്ല. However, there is provisioning for quality of service. So when a router sees a datagram, if somehow the router buffer is full, it is congested, it want to drop some datagram. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസിഡൻസ് ഫീൽഡ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡർ ആ റൂട്ടറിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡർ അതിന് കിട്ടും, റൂട്ടറിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹെഡറിലെ ഫീൽഡുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫീൽഡുകളിൽ നോക്കാം, ബിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിസിഡൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കളയുകയോ, ഏതാണോ പ്രയോറിറ്റി കുറവോ അതിനെ കളയാം. The precedence subfield was part of version 4 but never used. The provision was there. So I told about type of service. The type of service normal ആണ്, ഡിഫോൾട്ട്. ഇപ്പം ചില ഇതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരുകളാണ്, ICMP ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ, അതിന് നോർമൽ മതി. അപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷന് ലോ ഡിലേ വേണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിലേ കുറയ്ക്കണം, ടെൽനെറ്റ് ലോ ഡിലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചിലതിന് ലോ ഡിലേ വേണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. 4ാമത്തെ ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, 4 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട്, കോസ്റ്റിൻ്റെ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻ, അപ്പം നമുക്ക് റിലയബിലിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ അവിടെ ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബൾക്ക് ഡാറ്റ, മാക്സിമം ത്രൂപുട്ട്, അപ്പം നമുക്ക് ത്രൂപുട്ട് കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ത്രൂപുട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നോർമലി മിനിമം കോസ്റ്റ്, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മിനിമം കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പ്രിസിഡൻസ് കൊടുക്കാം, പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി 4ാമത്തെ ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ്. 16 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 216 വരെയും പോകാം. അതാണ് ഈ 65536 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കണം. 10 ആണെങ്കിൽ 1000, അങ്ങനെ അത് 16 ബിറ്റുള്ള ലെങ്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫീൽഡ് ഡിഫൈൻസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡാറ്റാഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹെഡർ. അപ്പം നമ്മൾ ഹെഡർ ലെങ്ത്തും പറയുന്നുണ്ട്, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹെഡറും IPv4 പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഹെഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈതർനെറ്റ് കണ്ടു. ഈതർനെറ്റിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ലെങ്ത്തും മാക്സിമം ലെങ്ത്തും. അപ്പോൾ മിനിമം ലെങ്ത്ത് 46 ബൈറ്റാണ്. ആ 46 ബൈറ്റിലും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു 25 ബൈറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പാഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പാഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 46 ബൈറ്റും മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ നോഡ് ഡിയിൽ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണ്ട, അത് പാഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ലെങ്ത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാഡിങ് കളയാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ 25 ബൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് അറിയണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ടൈം ടു ലീവ്. ഒരു ഡാറ്റാഗ്രാം വെറുതെ കിടന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടമാനം ഡാറ്റാഗ്രാം കിടന്ന് അതിന് കൂടുതൽ ട്രാഫിക് അൺനെസറി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടൈം. അതാണ് ടൈം ടു ലീവ്. അതിന് 8 ബിറ്റാണ്. ലിമിറ്റഡ് ലൈഫാണ് ഡാറ്റാഗ്രാമിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു സമയമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സിങ്കറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ക്ലോക്ക് എല്ലാം അറിയണം, ട്രാവലിംഗ് ഇതെല്ലാം അറിയണം, എത്ര സമയമായി എന്നൊക്കെ. അപ്പം അതിന് പകരം ഒരു 2 times മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 ഹോസ്റ്റ്. എന്ന് ഡി വരെ എത്ര റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ അവിടെ ഇടും. ആ 8 ബിറ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ അവിടെ ഇടും. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ നോക്കും. ഓരോ റൂട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ഡാറ്റാഗ്രാമിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ വാല്യൂ 1 കൊണ്ട് കുറയ്ക്കും. ടൈം ടു ലീവ് ഒരു 55 60 ഇട്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടർ അത് 59 ആക്കും, സെക്കൻഡ് റൂട്ടർ അതിനെ 58 ആക്കും. അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ലൈൻ നോക്കി. എപ്പോഴാണോ അത് 0 ആവുന്നത്, ഏത് റൂട്ടർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അത് 0 ആവുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. ആ ഡാറ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും, അതിനെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും. അതാണ് ടൈം ടു ലീവ്. ഇനി ആറാമത്തെ ഫീൽഡ് പ്രോട്ടോകോൾ. അത് 8 ബിറ്റാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോള് ഈ ഡാറ്റാഗ്രാം, ഇതാണ് ഡാറ്റാഗ്രാം. ഡാറ്റാഗ്രാമിലൊരു ഹെഡർ ഉണ്ട്. ഈ ഡാറ്റാഗ്രാം ഏത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡാണ് ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഫീൽഡിലിടുക. ഏതാണോ, ഇപ്പോൾ TCPക്ക് ഒരു കോഡുണ്ട്, UDPക്ക് ഒരു കോഡുണ്ട്. ഇനി ഏഴാമത്തെ ഫീൽഡ് ചെക്സമാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹയർ ലെവൽ പ്രോട്ടോകോൾ ദാറ്റ് യൂസസ് ദിസ് ഡാറ്റാഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാറ്റാഗ്രാം. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളിന് കോഡാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഫീൽഡ് 8 ബിറ്റിലിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എങ്കിൽ TCPക്ക് 6 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇടും, UDPക്ക് 17 എന്നുള്ള വാല്യൂ. ആ വാല്യൂ അത് ആ വർക്കിങ്ങിന് വേണം, ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് അത് വേണം. ഇനി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 3 ഫീൽഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡാറ്റാഗ്രാം പല പല റൂട്ടുകളിലൂടെയും പല പല നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈതർനെറ്റ് കണ്ടു, അതിൽ 1500 ബൈറ്റ് എന്നുള്ള മാക്സിമം ഉണ്ട്, 46 എന്നുള്ള മിനിമം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1800 ആയ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഈതർനെറ്റിന് മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഈതർനെറ്റിൽ കൂടി പോകാവുന്ന മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ MTU 1500 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ 2 ആക്കേണ്ടി വരും, ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റാഗ്രാം ട്രാവൽസ് ടു ഡിഫറെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക്. റൂട്ടർ ഡീകാപ്സുലേറ്റ് the IP datagram from the frame it receives, processes it and then encapsulate in another frame. എപ്പോഴും റൂട്ടറിൽ ആദ്യം ഡാറ്റ ലിങ്കിൽ നിന്ന് വരും, ഇൻകമിങ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന്. അതിനെ ഡീകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഹെഡറിങ് കിട്ടും, എന്നിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ ഡാറ്റാഗ്രാം എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് കൊണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറോ കാരണം അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്. ടോട്ടൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റാഗ്രാം മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ദി മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്. ഈ ഡാറ്റാഗ്രാമിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡറും ട്രെയിലറും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ബി എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഇൻ എ ഫ്രെയിം. ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ഫോർ സം നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മുടെ ഈതർനെറ്റിന് 1500 പോലെ X.25 576 ഉള്ളൂ. ഹൈപ്പർ ചാനലിന് 65, ഈ 16 ബിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ടോക്കൺ റിങ്ങിന് എത്ര. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈതർനെറ്റിന് 1500 വെച്ച് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി അത് X.25 കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഫർദർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവസാനം ഒന്നാക്കണം. ഈ 1500 ബൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റ ഡാറ്റാഗ്രാം ആക്കി റിസീവറിൽ റീഅസംബിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ്റെ 3 ഫീൽഡുകൾ.
ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫീൽഡ്, അത് 16 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. IPv4 പ്രോട്ടോകോൾ യൂസസ് എ കൗണ്ടർ, ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് IPv4 പ്രോട്ടോകോൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. ടു ലേബിൾ ദി ഡാറ്റാഗ്രാം, ഡാറ്റാഗ്രാമിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. കൗണ്ടർ ഈസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ടു എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, ഒരു നമ്പർ ഇടും. എന്നിട്ട് വെൻ IPv4 പ്രോട്ടോകോൾ സെൻസ് എ ഡാറ്റാഗ്രാം, ആ കൗണ്ടറിലുള്ള എന്താണോ വാല്യൂ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫീൽഡിനകത്ത് ഇടും, 16 ബിറ്റ് ഫീൽഡ്. അതിനുശേഷം ആ കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ഡാറ്റാഗ്രാം വരുമ്പോൾ അത് എന്താണോ അവിടെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫീൽഡ് ഇടുന്നത്. ആ ഫീൽഡിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. വെൻ ഡാറ്റാഗ്രാം ഈസ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ്, ദി വാല്യൂ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഈസ് കോപ്പി ടു ഓൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്. അപ്പൊ 1800 ബൈറ്റിനെ 2 ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആക്കുമ്പോൾ ആ 2 ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ആ ഡാറ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ തന്നെ ആ 2 ഫ്രാഗ്മെന്റിനും വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് റീഅസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ്. ഇനി അത് കൂടാതെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന് വേണ്ടുന്ന ഒരു 3 ബിറ്റാണ്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റും എം എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റും. ടി ഒന്നാണെങ്കിൽ മെഷീൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡാറ്റാഗ്രാം. ചില കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സോഴ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്ത അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പിന്നീട് ആരും ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഡു നോട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടി പോയി ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരും. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ്, എറർ മെസ്സേജിങ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. ആ മെസ്സേജ് പിന്നെ അയക്കും ആ റൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ. ഇനി M1 ആണെങ്കിൽ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ്, ഈ എം എന്നുള്ള ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ 1800 ഉള്ളത് 1500 300 ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാഗ്രാമിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ M1 ആണ്, അത് ലാസ്റ്റ് അല്ല എന്ന്. രണ്ടാമത്തെ 300ൽ M0 വയ്ക്കും, അത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആയിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് M എന്നുള്ള ബിറ്റ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ്സെറ്റ്. അപ്പൊ ഓരോന്ന് അവസാനം നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് എത്ര ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 4000 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. 4000 ബൈറ്റ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അറിയണം, റീഅസംബിൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ 4000 ബൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്തോ കാരണവശാൽ 1400ന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി അവിടെ. അപ്പൊ 1400 വരെ ആദ്യത്തെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓഫ്സെറ്റ് 0, ഇത് ആദ്യത്തേതാണ്. ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ബൈറ്റിന്റെ കണക്കിലാണ് ഓഫ്സെറ്റ് പറയുന്നത്. റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് 8 ബൈറ്റ്സ്. 8 ബൈറ്റിന്റെ കണക്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ അതിന് ഓഫ്സെറ്റ് 0 ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് 1400 ബൈറ്റ് മാറിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ 1400/8 175. ഈ 8 ബൈറ്റിന്റെ കണക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ കുറവ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ബിറ്റിന്റെ എണ്ണം കുറവാക്കാം. 13 ബിറ്റ് മതി. അപ്പൊ കൂടുതൽ വാല്യൂ ആ 13 ബിറ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 175നെ 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബിറ്റിന്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് 2800 ഓഫ്സെറ്റിലാണ്. അപ്പൊ 2800/8 350ന്റെ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ്സെറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ റോയില് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂസ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഫ്ലാഗ്, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഇത് വെർഷൻ, ഹെഡർ ലെങ്ത്, സർവീസ്, ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. പിന്നെ ടൈം ടു ലീവ്, പ്രോട്ടോകോൾ. ഇത് ചെക്സം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്സം, ഹെഡറിന്റെ ചെക്സം. പിന്നെ സോഴ്സ് IP അഡ്രസ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP
Okay, okay. I lost my connection. I will continue from where I left. Okay. Okay, I have removed that video portion, that camera I have switched off, and just only this screen is there. So the fragmentation is the three fields are there. And now the last line, you see options field. It is not required for datagram. They are used for network testing and debugging. The green color extra, which is beyond this 20 bytes of header, it is used for network testing and debugging. So I have given the option field, certain fields are only 1 byte, no operation and end of operation. Certain fields are multi-byte, record root, strict root, source root, loose source root, timestamp. All this I have just given as a no operation is filler between option, end of operation is used for padding. Root record is to record the routers that handle the datagram. Strict source root എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ട് മാത്രമേ ഫോളോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലെസ് റിജിറ്റ്, അപ്പൊ ലെസ് റിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് സോഴ്സ് റൂട്ട് ഒരു റൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റൂട്ടേഴ്സിന്റെ റൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത റൂട്ടർ വന്നാൽ അതിന് ഡാറ്റാഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് സോഴ്സ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക ഒരു റൂട്ടിലെ റൂട്ടർ അല്ലാത്ത റൂട്ടിൽ ചെന്നാൽ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഫ്രം മിഡ് നൈറ്റ് ഗ്രീൻവിച്ച് മീൻ ടൈം വെച്ച് ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റാഗ്രാമിന് വേണ്ട, അത് നെറ്റ്വർക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീബഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി IPv6 കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, IPv6. സോ IPv6നെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, അങ്ങനെ IPNG എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ IPv6 ഡാറ്റാഗ്രാം ഹെഡറും പേലോഡും. അപ്പോൾ ഇതില് ബേസ് ഹെഡർ 40 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. IPv4 20 ബൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി അതിൽ പേലോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേലോഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഹെഡർ വേറെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെഡർ ഓപ്ഷൻ, ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ ഹെഡർ വേറെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബേസ് ഹെഡറിന്റെ കൂടെയല്ല. അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്ലസ് ഡാറ്റ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓപ്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹെഡർ മാത്രമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് IPv6ൽ 40 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 128 ആണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്, 128 ബിറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് 888 24 832. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ 4 ബിറ്റ് വെർഷനാണ്. അത് വെർഷൻ 6 ആയിരിക്കും. 4 ബിറ്റാണ് വെർഷൻ റെപ്രസെന്റ്. അത് നമ്മുടെ IPv4-ലുണ്ട്. ഇനി പ്രയോറിറ്റിക്ക് 4 ബിറ്റ്. ഇതിന്റെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് IPv4-ലുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രയോറിറ്റി 2 തരം ട്രാഫിക്കിന് ഉള്ള പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്. കൺജഷൻ കൺട്രോൾഡ്, നോൺ കൺജഷൻ കൺട്രോൾഡ്. കൺജഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് കൺജഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. നോൺ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ, കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷൻ റൂട്ടറിലൊക്കെയാണ്. ചിലത് നോൺ കൺജഷൻ കൺട്രോൾഡ് ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും. So there are 2 types of traffic. അതിനുള്ള പ്രയോറിറ്റി. പിന്നെ ഫ്ലോ ലേബൽ. ഈ ഫ്ലോ ലേബൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 3 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്, 24 ബിറ്റ്. പിന്നെ പേലോഡ് ലെങ്ത് 16 ബിറ്റ്.
length of IP datagram excluding header. Excluding header. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻസിനുള്ളത് ഹെഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ, അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും വേറെ ആയിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ് ലിമിറ്റ്, നമ്മുടെ ടൈം ടു ലീവ്. ഹലോ, വീഡിയോ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഓ, പ്രസന്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ പോയി കാണും. പ്രസന്റ് നൗ കൊടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? രണ്ടും ഓക്കെ അല്ലേ? ആ പ്രസന്റ് നൗ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് IPv6ന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 ഒന്ന് വെർഷൻ, പ്രയോറിറ്റി, ഫ്ലോ ലേബൽ, പേലോഡ്. 5ാമത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ ഓപ്ഷൻ, 6ാമത്തെ ഹോപ്പ് ലിമിറ്റ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ കോഡ്, അപ്പൊ അതിനൊരു കോഡുകളാണ്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ സോഴ്സ് റൂട്ടിംഗ്, അപ്പോ ദിസ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ കോഡ്സ്. സോ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, സീ ദി ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പാർട്ട്, ദി സോഴ്സ് റൂട്ടിംഗ്, ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷൻസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻസിനുള്ള കോഡാണ് ഇവിടെ ഇടുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഇത് വേറെ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആ ഓപ്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇതിനകത്തില്ല, ഈ മെയിൻ പാർട്ടിലില്ല, ഓപ്ഷൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻക്രിപ്ഷനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ, ഒതന്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ആണ്, IPv6 ബിൽറ്റ് ഇൻ ആണ്. So there are many other things of option which we need not study exhaustively. So I told about priority. About priority, congestion is source traffic slowdown when there is congestion. This traffic is called congestion. You can easily traffic. TCP ആ ട്രാഫിക് അനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ്, അതാണ് കൺട്രോൾഡ്. അതിലെ പ്രയോറിറ്റി, ഇത് കൺട്രോൾ ട്രാഫിക്കിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 0 is lowest. ഇനി ഇമെയിൽ നോക്കൂ, അൺഅറ്റൻഡഡ് ഡാറ്റ ട്രാഫിക്. അപ്പൊ ഇമെയിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് അൺഅറ്റൻഡഡ് ആണ്, അപ്പൊ അതിന് കുറവ് പ്രയോറിറ്റിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് 4 അറ്റൻഡഡ് ബൾക്ക് ട്രാഫിക്, നമ്മൾ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ 4, ഇത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ്, അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, യൂസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 2 പ്രോട്ടോകോളാണ് കേട്ടോ. 7 OSPF RIP നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, അത് കൺട്രോൾ ട്രാഫിക്, അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. ഇനി 8 മുതൽ 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കൺജഷൻ കൺട്രോൾ ട്രാഫിക് refers to a type of traffic that expects minimum delay. Discarding of packet is not desirable. അപ്പൊ അത് ചില റിയൽ ടൈം ഓഡിയോ വീഡിയോ, അതിന് it will not adapt itself to the congestion in the routers. A traffic high
ഫിഡിലിറ്റിയിൽ കുറച്ച് റിഡൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൊടുത്താൽ മതി. ലോ ഫിഡിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിഡൻഡൻസി ഇല്ല, അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ ചില ട്രാഫിക് കൺജഷൻ കൺട്രോൾ ട്രാഫിക് അല്ല, അത് അതായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് ഈ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതിന് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല, സോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ടു കൺജഷൻ. അങ്ങനത്തെ ട്രാഫിക്കിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. ഇനി ഫ്ലോ ലേബൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പാക്കറ്റ്, സീക്വൻസ് ഓഫ് പാക്കറ്റ്, ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ബൈ റൂട്ടേഴ്സ് വേണം, അതിനാണ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ലേബൽ ടേബിൾ ഇൻ റൂട്ടർ, എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് ഫ്ലോ ലേബൽ, സർവീസസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ഫ്ലോ ലേബൽ. ഒരു ലേബൽ, ആ ലേബലുള്ള പാക്കറ്റ്സിനെല്ലാം ഒരു ഫ്ലോ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് ഫ്ലോ ലേബൽ എന്ന്. അത് കുറെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാക്കറ്റ് ഒരേപോലെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടണം, അതുപോലത്തെ ഫ്ലോ ആണ്. സ്പീഡ് അപ്പ് processing when packet received by router, instead of going to routing algorithm to find the address of next hop, it can look at flow label. അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം റൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് എല്ലാം കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫ്ലോ ലേബൽ, അത് ചില കേസിൽ നമുക്കത് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അവരെ നിന്ന് കൂടുതൽ പൈസ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലത് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ലേബലാണ് അത്, ഫ്ലോ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഫ്ലോ ലേബൽ ഈസ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇതിലേക്ക് പോയി, ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി. ഫ്ലോ ലേബൽ it should be between 1 and 2⁻24 - 1 assigned to every packet by host. If host does not support flow label, it sets this field to 0. If a router does not support flow label, it simply ignores it. All packets beginning to same flow have same source, same destination, same priority and same option. There is a set of packets. They have to be treated uniformly. അതിനുള്ള ഒരു ലേബലാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ, അതിന്റെ ഹെഡർ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഹെഡർ ലെങ്ത് ഫീൽഡ് IPv6 ഇല്ല, ഹെഡർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 40 bytes ആയിട്ട്. സർവീസ് ടൈപ്പ് ഫീൽഡ് IPv6 ഇല്ല. പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലോ ലേബൽ ടുഗദർ ടേക്ക് ഓവർ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് സർവീസ് ടൈപ്പ് ഫീൽഡ്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ പേലോഡ് ലെങ്ത് ഫീൽഡ്. പേലോഡ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പേലോഡിന്റെ ലെങ്ത്, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹെഡർ ഇല്ല. പേലോഡ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പേലോഡ്, ഹയർ ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പേലോഡ്. Identification flag offset field are eliminated from base header in IPv6. They are included in the fragmentation extension header. അത് ഓപ്ഷനിൽ പോയി. ടൈം ടു ലീവിനെ ഇപ്പോൾ ഹോപ്പ് ലിമിറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രോട്ടോകോൾ ഫീൽഡ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹെഡർ ഫീൽഡ്. Header checksum eliminated because checksum is provided by upper layer protocol, therefore not needed at this level. Option field as implemented as extension header in IPv6. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡർ. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം പല നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീബഗിങ് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒതന്റിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒതന്റിക്കേഷനും എൻക്രിപ്ഷനും confidentiality and guards the has full integrity of the data. നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഒരു അയക്കുന്ന ആളെ ഒതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പർപ്പസ് ആ ഒരു no information is not other new one. So these are the different fields of the IPv4.
ഓക്കെ, ദെൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദി അറ്റൻഡൻസ്. ഇന്ന് ആള് കുറവാണ്, 39 പേരുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ലാബ് നമുക്ക് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച എന്തെങ്കിലും ഫോമിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ലാബിൻ്റെ ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ കോളേജിലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.